Bible is telling to you and me, because of three reasons my people are perishing. This is what the Bible is telling to you and me. Number one, Bible is telling to you and me, my people are perishing without vision. Proverbs chapter 29:18 clearly says, my people are perishing without vision. So I want to tell you and remind you, live your life with great aim and great vision, with great responsibility. Don't live aimlessly. Don't study aimlessly. Study your life with great vision. Don't study aimlessly. If you are doing anything without clear vision, everything is meaningless. Everything is futile. If you are doing anything without clear vision, live your life with great vision. Study your life with great vision. Don't do any work without vision. This is what I want to tell you and remind you. Because the Bible is telling to you and me, my people are perishing without vision. ବାଇବେଲ କହୁଛି ମୋର ଲୋକମାନେ ତିନିଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିନାଶ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ କହୁଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମୋର ଲୋକମାନେ ବିନାଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଲି କହୁଛି। ହିତୋପଦେଶ 29:8 କହୁଛି, ମୋର ଲୋକମାନେ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନାଶ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚ ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ, ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ, ମହାନ ବୋଝର ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କର ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ କର। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେକୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ ବେକାର। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ବେକାର। କାରଣ ବାଇବେଲ କହୁଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କର ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, Bible is saying to you and me, my people are perishing without knowledge. Hosea chapter 4:6. ନମ୍ବର 2, ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ, ମୋର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ସକାଶୁ, ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ସକାଶୁ ବିନାଶ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। Hosea chapter 4:6 କହୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, never stop to acquire knowledge, anything that you are doing in your life. Acquire knowledge continuously related to your purpose, related to your life. Never stop to acquire knowledge. Anything that you want to do in your life, do with knowledge, do with information. If you are doing anything without knowledge, without information, you are bound to fail. You cannot be succeed. You must know this truth. Because the Bible is telling to you and me, my people are perishing without knowledge. Live your life with knowledge. If you are living your life unwisely, people are going to suppress you. People are going to dominion over you. You must know this truth. Never stop to acquire knowledge. Live your life with knowledge and informations. Anything that you want to do in your life with knowledge, with information, with diligently, with meticulously. Don't do any work without knowledge. This is what I am telling and remind you. ବାଇବେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କହୁଛି, ମୋର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ସକାଶୁ, ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ସକାଶୁ ବିନାଶ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। Hosea chapter 4:6। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କର, ଚାଲାକିର ସହିତ କର, ବୁଝି ସୁଝିକି କର। ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ଯେକୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ବିନା ଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବିନା ଜ୍ଞାନରେ କଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ, ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ମୋର ଲୋକମାନେ ବିନାଶ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। Anything that you want to do in your life, do with knowledge. ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଚାଲାକିର ସହିତ କରନ୍ତୁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। Continuously acquire knowledge. Never stop to acquire knowledge. This is what I am telling and remind you. କେବେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଶିଖନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଇବେଲ କହୁଛି, ମୋର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନାଶ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି।
ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କର ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କର, ଚାଲାକିର ସହିତ କର, ଅତି ସାବଧାନର ସହିତ କର, ବୁଝି ସୁଝିକି କର। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନମ୍ବର 3, Number 3, Bible is saying to you and me, my people are perishing without discipline. Proverbs chapter 5:23, it clearly says, my people are perishing without discipline. Live your life with discipline. Because without discipline, you cannot be succeed in life. That is why the Bible is saying to you, my people are perishing without discipline. Number 3, Bible କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମତେ ମୋର ଲୋକମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ନ ବଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ବିନାଶ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚ ଗୋଟେ ନିୟମର ସହିତ ବଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ବାଇବେଲ କହୁଛି ମୋର ଲୋକମାନେ ବିନା ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ବିନା ନିୟମରେ ବିନାଶ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନମ୍ବର 1, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କର ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ କର। ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ ପଢ଼। କାରଣ ବାଇବେଲ କହୁଛି ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ ବେକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କର ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ କର, ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ, ମହାନ ବୋଝର ସହିତ କର। ଯଦି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ମହାନ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବେକାର ଅଟେ। ନମ୍ବର 2, କେବେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କର ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କର, ଚାଲାକିର ସହିତ କର, ବୁଝି ସୁଝି କର। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଦୃଶ ବଞ୍ଚ, ମୂର୍ଖତା ସଦୃଶ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଲିଭ୍ ଆଜ୍ ଏ ୱାଇଜ୍, ନଟ୍ ଆଜ୍ ଅନୱାଇଜ୍। ଯଦି ମୂର୍ଖତା ସଦୃଶ ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକି ଖାଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଦୃଶ ବଞ୍ଚ, ମୂର୍ଖତା ସଦୃଶ ନାହିଁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନମ୍ବର 3, ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ନିୟମରେ ବଞ୍ଚ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। If you have any question, if you have any doubt regarding to this topic, do comment on this video. Now it is your time to ask question or comment on this video.